अबको प्रस्तुति रहनेछ क्वेशन आन्सर राउन्ड. So, let's welcome them all. So with all the ties, we have 11 contestants filtered from all 18 contestants. र हामीले मूल्याङ्कन आजको प्रस्तुति र त्यो भन्दा पनि बढी प्री-जजमेन्ट उहाँको प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन त्यसै गरेर ट्यालेन्ट राउन्ड र ओभरअल ग्रुमिङ प्रोसेसमा उहाँले देखाउनु भएको डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रेसलाई आधार मानेर we have all the 11 semi finalists र उहाँहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ. And here we go. Contestant number 1, Apeksha Limbu. Next semi-finalist हुन सफल हुनु भएको छ contestant number 18 एजु कर्मचार्य. The next lady on the semi-final phase, she is contestant number 17, Sivira Lama. Contestant number is 11, Rabina Shrestha. This is number 15, Renuka Poon. Contestant number 16, Pooja Magar. Revealing the next number on the semi-final phase. Congratulations, contestant number 7, Sangeeta Lama. Again, congratulations to our contestant number 12, Samaring Thapamagar. May we present the next lady on the semi-final phase. And the lady is number 13, Ritika Sangtha. Contestant number 5, Rakala Kulung. The final name is number 9, Geeta Guru. We are going on with the question answer phase. We start off this end. I have Apeksha Limbu, contestant number 1. I repeat, number 1, Apeksha Limbu. And for the question, may we go with the judges. May we start with Dr. Nima Pun. Hello, Apeksha. Hello, ma'am. How are you feeling? I'm feeling good. How Are about you? nervous? I'm feeling good. Are you nervous? Kind of. Do you think technology is hurting personal relationship? तपाईलाई प्रविधिले मानिसको निजी सम्बन्धमा आघात पुर्याएको छ जस्तो लाग्छ? Thank you so much for your question. It's an honor to answer you. So regarding my personal intuition, technology do not hurt personal relationship. In fact, we humans are the one who are hurting personal relationship through technology, because personal relationship is itself a man-made appliance, and it requires some to operate it behind the scene. And what I say is, don't blame the technology, blame on how we use it.
we should set the guidelines around how when to plug in and when to plug out, because technology cannot hurt. We should look into the mirror to find out who's ready to blame. Thank you. This is contestant number 1 अपेक्षा. यदि उहाँको उत्तर तपाईलाई लाग्यो कि टप 5 मा पुग्नु पर्छ भने भोट गरिदिनु होला. So we like to move on with contestant number 17. This is Sivira. Number 17 Sivira, all the best. You will be answering Madhav Pradhan sir. Sivira, Yes, sir. so how are you? I'm good, sir. How are you? So you are from Kanchenjunga? Yes, sir. Oh, sure. Then one question to you. And first in Nepali and I'll translate in English. Yes, sure, sir. आदिवासी जनजाति सौन्दर्य भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? What do you understand by indigenous beauty? Thank you for the question, sir. I believe the beauty of originality is the indigenous beauty. We indigenous people, we have our own different culture, tradition, art, language, and everything, our land and everything. So I think the fact that we are selflessly extending our helping hands, we are forgiving, we take life with ease, I think these are the most important things about being an indigenous. Other than that, accepting everything gracefully for me is what indigenous beauty is all about. Thank you so much. उहाँहरु सबैजना indigenous beauty, म एक्लो indigenous handsome. Contestant number 15, you are next. And contestant 15, Renuka Pun, you would be answering Mr. Ashok Lohurung Rai. Hello. हेलो सर. सर्वप्रथम तपाईलाई शुभकामना छ. धन्यवाद सर. मेरो क्वेशन छ कि यो वर्तमान अवस्थामा युवा पुस्ताले जुन चुनौती सामना गर्नु परेको छ, तपाईलाई यो चुनौती कस्तो खालको चाहिँ अहिलेको चाहिँ युवा पुस्ताले चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ सामना गरिरहनु परेको छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ? धन्यवाद क्वेसनको लागि सर. र मेरो विचारमा हालको समयमा युवा पुस्ताहरूले भोग्नुपर्ने समस्या भनेको रोजगारी अवसर नपाउनु र सँगसँगै सानै उमेरदेखि लागु पदार्थमा सेवन गर्नु र सँगसँगै युवा पुस्ताले रोजगार अवसर नपाएर विदेशिनु परिएको छ र युवा पुस्ता नै भोलिको कर्णधारहरू हुन्. यदि सरकारले युवा पुस्तालाई टार्गेट गरेर कुनै पनि मोटिभेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरे युवा पुस्ताले राम्रोसँग ध्यान दिएर उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि बढाउने र देशको भोलिको सृजना गर्ने सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विचारमा लागेको छ. धन्यवाद. हुनुहुन्थ्यो contestant number 15 Renuka. अगाडि बढ्छौँ. Number 12, this is Samring Thapa Magar. You would be answering Home Kumar Lauti sir. Samring, नमस्ते. नमस्ते सर. तपाईलाई म यो प्रश्न सोधिरहेछु. हजुर. नेपालले भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन लागिरहेछ. यदि तपाईँ त्यो भ्रमण वर्षको सद्भावना दूत चयन हुनुभयो भने यसको प्रवर्धन कसरी गर्नुहुन्छ? Thank you for the question, sir. Yes, as we all know that Nepal is going to celebrate Visit Nepal 2020, and if I am chosen as a brand ambassador, then firstly I would gather a very energetic and dedicated teams, and secondly we will together make a plan, we will together design a plan and act accordingly. Thank you. Contestant 5, Rokala Kulung, and she would be answering Dr. D.B. Ale Makar. Hi, Rakala Gurung. Hello, sir. Very beautiful. Thank you so much, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay. Why did you decide to compete in Miss Mongol, Nepal, and what you learned from here? Miss Mongol, Nepal मा भाग लिने निर्णय किन लिनुभयो र यहाँबाट के सिक्नुभयो? Thank you so much, sir. Firstly, म मिस मङ्गोल नेपाल 2019 जोइन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो जनजाति
हरूको प्लेटफर्ममा आफ्नो कुलुङ जातिलाई रिप्रेजेन्ट गर्न अनि आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न साथै आफ्नो वरिपरि आफूले जति सहयोग गर्न सकिन्छ समाजमा उहाँहरूको बारेमा बुझ्न साथै यहाँबाट मैले के सिकेँ भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तित्व विकासका साथै यहाँ सम्पूर्ण थ्याङ्क यू सो मच सरी सर That was number 5, Rokhala Kulung. And getting on with contestant number 9, this is Geeta Gurung. Number 9, Geeta. So we start with the second round of sessions with the judges. Maybe request Ashok Lohung Rai sir. हेलो Hello, sir. तपाईँलाई पनि शुभकामना छ Chajal, sir. मेरो क्वेसन छ कि तपाईँले चाहे जस्तो भयो र मिस मङ्गोल 2019 को उपाधि जित्नुभयो भने ताजको गरिमामय राख्नलाई तपाईँको दायित्व अर्थात् तपाईँले दायित्व कसरी निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू प्रश्नको लागि धन्यवाद सर यदि मैले मिस मङ्गोलको ताज जितेँ भने या नजिते पनि मेरो समाजप्रति कर्तव्य बन्दछ यदि मैले यो प्रतियोगिता जितेँ भने समाजको लागि समाजमा भएका अनाथ बालबालिका असहाय जति पनि बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूको लागि केही गर्न चाहन्छु उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि आफू र आफ्नो साथीहरूलाई जुटाउन चाहन्छु धन्यवाद हामी अगाडि बढ्छौँ प्रतियोगी नम्बर 13 रिता सङ्गतेन तामाङ र प्रश्नका लागि मेबी रिक्वेस्ट होम कुमार लाउती सर नमस्ते रिता नमस्ते सर यो प्रतियोगितामा सहभागी अन्य युवतीहरूभन्दा तपाईँ के कुरामा फरक हुनुहुन्छ वाट मेक्स यु डिफरेन्ट फ्रम द अदर गर्ल्स कम्पिटिङ टुडे Thank you for the question, sir. I think I have something special amongst the girls because everyone has something speciality in them and everybody has some aim in their life and I think I have another concept of expectations. Thank you. We proceed with the number 7. This is Sanjita Lama, and you will be answering DB Alimagar sir. Sanjita, Yes sir how are you? I'm good sir how are you I'm fine too. Okay, here is a question for you. What is one thing that we would not know about you just by looking at you? तपाईमा निहित कुनै एउटा पक्ष के छ जो बाहिरी रूपमा हेर्दा थाहा पाउन सकिन्न प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबै मान्छे एकअर्कासँग भिन्न हुन्छ मानिसको गुण सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन र आफ्नो गुण पनि एकअर्कासँग भिन्नै हुन्छ र मानिसलाई हेर्दाखेरि उसको सर्वप्रथम हामीलाई थाहा नहुने भनेको उसको गुणै हो उभित्र भएको क्षमता उभित्र भएको आँट उभित्र भएको सरलता र उभित्र भएको केही गर्ने आँटै हो र मलाई पनि लाग्छ कि यदि हामी कसै मान्छेलाई चाहिँ बाहिरी रूपले जज गर्नु हुँदैन धन्यवाद Contestant 16 Pooja Magar, Madhav Pradhan sir, your question. पूजा यस सर पूजालाई एउटा क्वेसन है कि अब पूजालाई पनि यो च्यालेन्जिङ क्वेसन यसको जवाब तपाईँले एकदम धैर्यतापूर्वक दिनु होला सौन्दर्य प्रतियोगिता नारीका लागि ठिक छैन भन्नेलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद सर प्रश्नलाई यो सौन्दर्य प्रतियोगिता महिलाको लागि ठिक छैन भन्ने मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जमानामा पनि अब हाम्रो नारीहरूलाई घरमै सीमित बाँधेर राख्न सकिँदैन अहिलेका नारी भनेका अहिले अगाडि बढेर हामीले नारीहरूलाई धेरै अगाडि बढेर उनीहरूले आफ्नो पहिचान पाइसके उनीहरूले अब उनीहरूको अधिकार हक अधिकार के हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो उनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यस्तो सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ
हामी जस्ता आदिवासी महिलाहरू जुन चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् उनीहरूलाई न त आफ्नो हक अधिकारको बारेमा थाहा छ न त उनीहरूलाई सरसफाइको बारेमा केही थाहा छ। यदि हामीले यस्ता मिस मङ्गोल प्रतियोगिता जस्ता अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो सौन्दर्य प्रतियोगिता ठिक छैन भन्ने मान्छेलाई के भन्छु भने आफ्नो घरमा आमा बुवा दाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो घरमा आफ्नो आमा बुवालाई कसरी अरूभन्दा कम देख्न चाहनुहुन्छ? सबै महिलाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई यस्तो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनलाई अझै सहयोग गर्नुपर्छ भन्छु म। थ्याङ्क यू। Contestant 16, Pooja Magar, is done. We are remaining with 2 more contestants. 11 is next. This is Robina Shrestha. You will be facing Dr. Nima Pun. Hello, Robina. Hello, ma'am. Are you ready? Yes. मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को तयारीको क्रममा तपाईले गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो त्याग के हो? Thank you for the question, ma'am. मैले सबभन्दा ठुलो त्याग गरेको भनेको त्यो हो मेरो मम्मी पापाले भनेको नमानेको। उहाँले मलाई यो मिस मङ्गलमा आउनु पनि दिनुभएको थिएन। जस्ट मेरो ग्रान्डमाले गरेर मात्र म यो प्लेटफर्ममा आएको छु। उहाँले गरेर मात्र हो, उहाँले मलाई सपोर्ट दिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँले हाम्रो मम्मी पापालाई उहाँले इन्करेज गरेर मात्र यहाँ आएको हो। मेरो मम्मी पापाले केही मलाई त्यस्तो प्लेटफर्ममा केहीमा पनि आउन दिनुहुन्न, जस्ट उहाँहरूले काम मात्र गर भन्नुहुन्छ। टु बी अनेस्ट, थ्याङ्क यू म्याम। We are remaining with number 18, Yoju Karmacharya, and you would be answering Ashok Lorumrai. हेलो। हेलो सर। तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। तपाईँलाई यो क्वेसन छ कि तपाईँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व जसलाई तपाईँले भेट्न चाहनुहुन्छ भने कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ र किन भेट्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। मैले कोही ऐतिहासिकबाट भेट्न चाहेँ भने म मिस अनुराधा कोइरालालाई भेट्न चाहन्छु। उहाँ नेपालको एकदम ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा संस्था खोल्नुभएको छ माइती नेपाल, जहाँ समाजबाट निकालिएको महिलाहरू राखेको हुन्छ र उहाँले अघि बढ्नको लागि सबैलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो बच्चा जसरी सम्हालेर राख्नुभएको छ सबैलाई र माइती जसरी सहारा दिनुभएको छ। उहाँले धेरै अवार्डहरू पनि जित्नुभएको छ। 2006 मा पिसफुल अवार्ड जित्नुभएको छ र 2010 मा CNN हिरो अफ द इयर पनि जित्नुभएको छ। उहाँसँग मैले भेट गर्न पाएँ भने म पनि उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु र यो सबै तपाईँले कसरी गर्नुभयो, के छ तपाईँको उद्देश्य र मलाई पनि यस्तै गर्न मन छ भनेर उहाँसँग सल्लाह माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।